মানাসলু সার্কিট বুড়িগণ্ডকীর গভীর উপত্যকা থেকে শুরু করে তুষারে ঢাকা পাহাড়, গ্রাম আর শেষ পর্যন্ত লারকিলা পাস, এই যাত্রা একেবারেই সাধারণ নয়। কিন্তু এই ট্রেকে শুধু পাহাড়ের সৌন্দর্য নয়, আছে চ্যালেঞ্জ, উচ্চতা আর প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদিনের এক নতুন লড়াই। আর আজকের এই মানাসলু সিরিজের ভিডিওতে আপনাকে নিয়ে যাব প্রথম দিনের হাঁটা একলাভাটি থেকে টেং পর্যন্ত। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, খুঁটিনাটি ইনফরমেশনের সাথে সাথে আর প্রকৃতির বিউটি তো অবশ্যই আপনাকে দেখাবো। দেখুন বন্ধু। Start. Good luck for Manaslu circuit. Okay. अब भी ले लीजिए। हमको ड्राइवर দৃষ্টা বেশ আলোর সঙ্গে রোদের সঙ্গে বেশ ভালোই খেলছে। ট্রেক, আমাদের এই ট্রেক জার্সি পছন্দ হওয়ার আগে অনেকগুলো আমরা এর মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে শেষমেশে এই জার্সিটা আমরা চুজ করেছি সবাইয়ের হেল্প বা সবাইয়ের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে আর কি। তো যখন আমরা ট্রেকে যাচ্ছিলাম, এই মানাসলু সার্কিট ট্রেকে ছিলাম, প্রত্যেকেই বলছিল যে জার্সিটা সত্যি খুব ভালো হয়েছে এবং ভালো ফুটেছে। যাই হোক, আপনার কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আপনিও। ব্রিজ ক্রস করছি ভাই, নারকেল খেতে খেতে। আমরা এখন একলাভাটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যে ব্রিজটা ক্রস করলাম, ওই যে 2-3টে গ্রাম বা এটা সবটা মিলেই একলাভাটি। এখন 9:30। আমরা আমাদের ট্রেকের মানাসলু সার্কিটের অনলি আধা ঘন্টা করেছি, এটা ফুয়ের তুলনায় কিছু না। মোর মাইলস টু গো। Kimakanka border. The east part of Nepal and one is middle part of Nepal, this Takapani. And another is a Kerung border, which is connected with the Tibet. And another is Purala border from the upper Mustang area. So there is a 4 axis we have connected in the Tibet, but still there is few more. Like from here, Manaslu, also from Chum Valley. There's some few area, still the road construction, but they also connect with the Tibet. ভীষণ খাড়াই রাস্তা দিয়ে আমরা নামছি। এই যে রাস্তাটা দেখতে পেলেন, প্রায় অনেকটা খাড়াই রাস্তা। এই খাড়াই রাস্তা দিয়ে নামাটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়। এখানটা একটা সংকীর্ণ রাস্তা, গাছের ডাল দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া আছে।
আমরা এখন পৌঁছে গেছি লোকপা। এই জায়গাটার নাম লোকপা। এখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পরে দুটো ডাইভারশন পড়বে। একটা ডাইভারশন যাবে সুং ভ্যালি, আর একটা যেটা ব্রিজ পেরিয়ে আমরা যাব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মানাসালু সার্কিটের রাস্তা। লোকপারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এর হচ্ছে গিয়ে অল্টিটিউড 1690 মিটার, 1690 মিটার। আমরা অনবরত হেঁটে চলেছি। এখন কিছুটা সিঁড়ি আছে। এখানে হচ্ছে গিয়ে এইখানেই দুটো টার্নিং পয়েন্ট, লারকিলা পাস অ্যান্ড দ্য মানাসালু সার্কিট বাঁ দিক দিয়ে। এই সেই হচ্ছে গিয়ে ব্রিজ। Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrows, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. Where we are now? So we are now is between way to Chum Valley and way to Larke Pass. So if we take from the right side, so This that the is, view there of is the way going, to go in the Chum Valley, Tisam Valley. Okay. And what is the main Chum Valley's importance? Can you describe? Yeah, Chum Valley is like a totally Buddhism. Okay, Okay. so you can do a 1 week trek. So during the 1 week, so you don't find any meat items. It's totally vegetation. So Fully veggie. fully vegetations. And Okay. one more thing is the Chum Valley is very important for the cultural. Buddhist So culture. Buddhist cultural in the Okay. Nepal. So you can say the 99% is still, you can say, pure Buddhisms. They live in that area. Okay. Also, there in that area there is a oldest monastery is there, like Mu Gumpa, Rajan Gumpa, Gumba Lungden. These are the three monasteries, which is more than 700 years old monastery located in that area. Okay. So people, also the tourists, the foreigner, they travel in that area to visit the different type of monastery and also to see the cultural about the monks, you know, how they live in there. Also the Chum Valley is the border of the Tibet. So if you walk from a Mugumpa like a 6-7 hours, so you reach in the Tibet from the Mugumpa. Is there any entry point? There is an entry point. There is an entry point from Mugumpa also. And also for the client, it's interesting to trek in the Chum Valley because ending the last part is there is a Mugumpa, so the people they can stay inside the monastery. Okay, so they can stay inside the monastery and they can see how the monks they will do the ceremony evening and mornings for afternoon. You know, these things are you can see directly by yourself. So this is the main important and attraction for the Tisam Valley. আমরা এখন আছি নায়ক ফেদিতে, এলিভেশন 1625, 1625 মিটার। আর নেক্সট হবে পেওয়া, যেটা 1 ঘন্টা। লার্কি পাস এদিক দিয়ে সাইনবোর্ড আপনি যখন আসবেন এই কালো রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর এইগুলো দেওয়া আছে, এটা যদি অনুসরণ করে চলেন আশা করি রাস্তা ভুল করবেন না। আমরা সবাই এখন পৌঁছে গেছি, চলুন। নেহি তোড়েঙ্গে তোড়েঙ্গে हम अगर तेरा साथ ना বিশ্বজিৎ দা छोड़ेंगे तेरी जीत मेरी जीत। নায়ক ফেদিতে এসেছি। এই হোটেলটা বেশ হোমস্টেটা সুন্দর কাঠের বানানো। এসে আপনি চাইলে থাকতেও পারেন, থাকারও জায়গা আছে, আর কিংবা বসে খাওয়া দাওয়া বসতে পারেন। আমার এই মুহূর্তে আমি একা হাঁটছি, সামনে পেছনে আমাদের গ্রুপ মেম্বাররা আছে, পেছনে কিছুজন সামনে কিছুজন, পেছনেই সেই নদী।
নদীটার একদম কাছে চলে এসেছি। ওপর দিয়ে যে পুল পেরালাম, বিশ্বজিৎ দা কেমন লাগছে বলো? তোমার ক্যামেরা ছেড়ে এই ক্যামেরায় বলো। দুটো ক্যামেরা চলছে সাইড বাই সাইড। তো মানাসপুর সার্কিট ট্রেককে হ্যাঁ। প্রথমে শুনে খুব মনের মধ্যে ভয়। ভয় করছিল, মানে খুব ভয় করছিল যে এত লম্বা, হ্যাঁ। সব থেকে এক্সপেন্সিভ এবং সব থেকে হাই অল্টিটিউডের ট্রেক এটা মানাসপুর সার্কিট ট্রেক। তো আমাদের মতো বিগিনারদের ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট ডিফিকাল্ট। তো মনে সাহস রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যেদিন আমরা গাড়িতে আসি তো ওয়েদার খারাপ ছিল, বৃষ্টি হচ্ছিল কাঠমান্ডুতে। আরও বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা ট্রেকিংটা কমপ্লিট করতে পারবো কি না। তো আজ ফার্স্টে আমরা ট্রেকিংটা স্টার্ট করলাম জগতের পর একলাবাটি থেকে। তো আজ আমরা যাবো ডেং। তো মোটামুটি ওয়েদার ক্লিয়ার, এবার দেখা যাক ওপরে কি হয়। নদীকে সাক্ষী রেখে আমরা চলেছি, সাথে সাথে ফেওয়া আর কিছু দূর বাকি। এরকম রাস্তার পাশে নদী আর রাস্তাটাও সংকীর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিংও। দেখুন কিছু কিছু জায়গায় ভেঙে গেলে গাছ দিয়ে বাঁধানো সেই রাস্তায় আমরা চলেছি। নয়ন, ওয়েলকাম টু আর আমরা এখন পৌঁছেছি পেওয়া। অ্যান্ড পেওয়ার ওখানের অল্টিটিউড মোটামুটি 1700 মিটারের আশেপাশে। জগৎ থেকে সকালে আমরা বেরিয়েছিলাম একলাবাটি থেকে ট্রেক স্টার্ট করেছি মোটামুটি 9টা, এবং 9টা থেকে ট্রেক স্টার্ট করে এখন সময় বাজে 1:06, মানে 1:06 ইন্ডিয়ান টাইম। আবার আপনার ঘড়িতে যে টাইমটা দেখাবে সেটা যে ইন্ডিয়ান টাইম, এবং মোবাইলে যেটা দেখাবে নেপালি টাইম। আপনি নেপালটা একটা সাবধানবাণী দেখাবো যে রাস্তার মাঝে মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায়, যেমন পেওয়া থেকে ডেং কত দূরত্ব দেখাবে, বা এর আগে জেলা নামরূপ সেখানে কত দূরত্ব কি এরকম দেখাবে। ওই দূরত্বটা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে দূরত্বটা দেখায় না, এখানে কত ঘন্টা রাস্তা সেটা বলে। এখানে কত ঘন্টার রাস্তার মধ্যে নয়ন বলো ব্যাপারটা কী কী, এখানে কি নন টার্ম কন্ডিশন কী অ্যাপ্লাই আছে? প্রথমত বলছে ব্যাগ, বলছে 1 ঘন্টা লাগবে ব্যাগ ছাড়া, আর কি ব্যাগ নিয়ে সেটা বলছে না। নেপালি টাইম না নেপালি বলেছে যে ওটা আমাদের হাঁটার টাইম নাকি ওটা যারা স্থানীয় তাদের হাঁটার টাইম, সেটাও লেখা নেই। মানে ওটা যেটা লেখা আছে ওটা দুটোই মানে ব্যাগ ছাড়া এবং এখানকার স্থানীয় নেপালিদের হাঁটার আপনি যেটা আছে সেটাতে 2 দিয়ে গুণ করে দেবেন। যা দূরত্ব লাগছে 1 ঘন্টা, মানে আপনার 2 ঘন্টা লাগবে। এবং যাত্রাপথে ছবি তোলা ছাড়া 1 ঘন্টা, হ্যাঁ। এটাও মনে রাখতে হবে। ছবি তোলা দাঁড়িয়ে আছি আমরা, ওভারব্রিজে ছবি তুলছি, এগুলোতেও অনেক টাইম লাগছে। তো সেই জন্য এটাও ম্যাটার করে। এই 2-3টে জিনিস আপনি যদি কনসিডার করেন তো পৌঁছতে পারবেন, বা আপনি মোটামুটি একটা আইডিয়া পেতে পারবেন। লাঞ্চ করছি, এটা আমরা ফ্রাইড নিয়েছি, দাদারা নিয়েছে মিক্স নুডলস আর কি। দুটোরই দাম কত? 800 NPR, 800 টাকা করে ফ্রাইড রাইস। বাবার জন্য আমি খাইনি। আর একটা জিনিস আপনাকে বলবো যে এখানে প্রচুর মাছি মশা থাকবে, এটা আপ টু ডেং পর্যন্ত। এর কারণ এই জায়গাতে প্রচুর ঘোড়া কচ্ছপদের এখানে আস্তাবল টাইপের, তো সেই জন্য এখানে ফেওয়াতে আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। এরপরে আমাদের নেক্সট উদ্দেশ্য ডেং, ফেয়ার টু ডেং। আমাদের হাঁটা স্পিড অনুসারে গাইডের সঙ্গে যেটা কথা বললাম 1.5 ঘন্টা। এখানের হচ্ছে খাওয়ার কষ্টটাও একবার জানিয়ে দেই। ভেজ থালি 800 টাকা, যেখানে ভাত ডাল ওই সবজি শাক একটা আর চাটনি দেয়, নেপালি 800। আর নুডলস খেলাম, সেটাও আমরা ফ্রাইড রাইস 800 এবং ভেজ নয়, এটা ফ্রাইড নুডলস যেটা বিশ্বজিৎ দা খেলো। বিশ্বজিৎ দা আরও 2জন করে শেয়ার করেছি। এতটা টাকা তো 2জন শেয়ারেবল করাটাই যুক্তিযুক্ত। আর কিছুটা বাকি আছে আমাদের পৌঁছতে। জগৎ থেকে একলাবাটি থেকে যে হাঁটা শুরু হয়েছিল, আর একটু বাকি আমাদের ডেস্টিনেশন। বিশেষ ডেস্টিনেশনের নাম কি? ড্যাং। এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা যে তেজপাতার গাছ। এখানে কোয়াইট
খুবই কমন এই তেজপাতার গাছ। লাকপাজি, তেজপাতা and which tree you are saying that is very common here? And the, where is the black pepper? এটা হ্যাঁ নেই দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে গিয়ে গোলমরিচের গাছ। আমরা জানি মশলার জন্য বিখ্যাত কেরালা, বাট এখানে আপনি ব্ল্যাক পেপার, তেজপাতা এগুলো কিন্তু কোয়াইট কমন হিয়ার, এখানে আপনি প্রায় দেখতে পাবেন। যেটা ফ্রম টুমোরো ইউল ক্যারি মাই ব্যাগ, আই উইল ক্যারি ইউর। ইটস আ সিক্রেট ডিল। আজকের দিনের গন্তব্যস্থল ড্যাং 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 ড্যাং, আমরা এসে গেছি। জায়গাটার নাম ড্যাং। এই যে আয়রন ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখান থেকেই ড্যাং, DENG ড্যাং। ড্যাংয়ের আপনি যখন লাস্টে ফেওয়া থেকে ড্যাং পর্যন্ত আসবে, একটা সতর্কতা বাণী আপনাকে জানাই। এই সতর্কতা বাণী হলো এই রাস্তায় খাচ্চার বা ঘোড়াদের প্রচুর এগুলো থাকায় ওদের পায়খানা মলমূত্রের ফলে প্রচুর ছোটো 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 মাছি মশা থাকবে। মুখে ঢাকা এবং চোখে চশমা পরাটা আবশ্যক। আর এখানে পৌঁছে আমাদের হালকা ফ্রেশ হয়ে যাব। চলো, পৌঁছে গেছি ভাই। 1870 মিটার। নেক্সট স্টপ ইজ রানা 1 hours. ইট উইল বি টুমোরোজ টাস্ক। লারকিলা পাস দিস ওয়ে। অলমোস্ট আজকের দিনের গন্তব্যে আমরা পৌঁছে গেছি ড্যাং। 1870 মিটার। আমার ঘড়ির কাঁটায় বলছে 1932, কিছুটা 50-60 মিটার এগিয়ে আছে আমার ঘড়ি। ঠিক করবো আজকে। ইট ইজ হ্যান্ডমেড না? এখানে এলে ড্যাঙে আপনি প্রায় ঘরে, প্রায় রুমে আপনি এগুলো দেখতে পাবেন, যেখানে এই উলেনগুলো হাতে বোনা হচ্ছে এখনও। প্রায় ট্রেডিশনাল কালচার কতদিনকার আয়েগা এখনও আছে। সাংগ্রিলা হোমে এসেছি আমরা। তো মোবাইল নাম্বার এটা। যে ঠান্ডা এরিয়ায় মানুষজন থাকতে ভয় পায়, সেখানে কেউ একজন কেমন করে দাঁড়ি শেভিং করতে পারে, দ্যাটস অসম। এই জন্য আমাদের লালমোহন গাঙ্গুলি, লালমোহন বাবু। এটা সুজি ভাজছে সৌমেনদা, আর এখানে গুঁড়ো দুধকে আগে গ্লাসের মধ্যে নিয়ে, বিশ্বজিৎ পারেনি এখানে এই কাজটা করতে। সৌমেন সুজি করছে, সুজি। পাস দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের তাস খেলা চলছে। হ্যাঁ, এখানে 17 আছি। 18